Boa noite! Dia 16 de fevereiro de 2023, programa Conexão Armênia número 67. E hoje eu estou no clima do Valentine's, de vermelho, afinal de contas, essa semana o mundo inteiro comemorou o Dia do Amor. E para a gente começar o programa colocando você neste clima, o videoclipe dessa semana vai ser com dois cantores super lindos que cantam uma música de um amor não correspondido. Este cantor, super jovem, há pouco tempo que ele está nas paradas de sucesso, ele resgata músicas antigas armênias cantando num estilo moderno. A Posa Hagian fez um dueto com essa menina que chama Ani Haratian e vocês vão ver no videoclipe uma linda história de amor. Մենք փախանք այստեղից սպիտակ դրոշով Մեր զգացումը հանձնեցինք սրտից սիրտ Մի պարել չասեցինք լուսապատ Կարոտով իրար կրապեցինք Սերեղ սնգավ կարին տակ Aman gնաց կարին տակ Aman մնաց քարին տակ Բայց սեր կապրի քարին տակ Սերը սնգավ քարին տակ Aman գնաց քարին տակ Aman մնաց քարին տակ Բայց սեր կապրի քարին տակ Զակը սիրտը խոցեց գիշերվա Այդ ձայնի սիրտը հուզվեց դեպի մութ ճանապարհ Բահը հասել է վերջապես Մեր արևը մարվել է Սերեղ սնավ քարին տակ Aman գնաց քարին տակ Aman մնաց քարին տակ Բայց սեր կապրի քարին տակ Սերը սուգավ քարին տակ Aman գնաց քարին տակ Aman մնաց քարին տակ Բայց սեր կապրի քարին տակ Gostaram do videoclipe? Uma historinha linda. Esta semana
Nós vamos mostrar para vocês mais uma história de superação. Eu adoro trazer essas histórias que mostram a transformação da vida dos soldados que lutaram na guerra de 2020. Então, hoje eu vou compartilhar com vocês sobre uma casa, um programa de reabilitação que existe na Armênia para os jovens soldados, que se chama Zinvoridun, Casa do Soldado. Escutem comigo essa história de superação de hoje. Պատերազմը, դժվարությունները, անձնական հաղթանակը, վիրավորումը, ապաքինումն ու շարունակվող կյանքը 44-օրյա պատերազմի մասնակից Նարեկ Վարդանյանի գրքի գլխավոր հերոսներն են։ 2020 թվականի ռազմական գործողությունների մասին պատմող վիպակը, որը հեղինակը սովորական հայրենիք է վերնագրել, առաջին հերթին պատերազմից հետո նորից ապրելով ապրեցնելու մասին է։ Հասկացա, որ պետք է գրեմ վիրավոր մարդու մասին արդեն անկախ եմ։ Այսինքն մենակ կռվող զինվորի չէ, վիրավոր զինվորի արդեն վերականգնվող գիր գրող չգիտեմ, սենց այսինքն այս գործընթացը, որ դու գնում ես պատերազմ, վիրավորվում ես, հետո հետ ես գալիս, ապաքինվում ես կամ սայլակին նստած, ես իդեպ շատ մեծ մասը սայլակին նստած եմ գրել։ Թեկուզ սայլակին նստած, բայց շարունակում ես ստեղծագործել, ապրել կամ ինչ-որ, այսինքն այդ վերածննդի մասին է։ Ներքին Կարմիր աղբյուրում ծնված Նարեկը 44-օրյա պատերազմի կամավորներից է։ Հայրը պատմում է, սահմանամերձ գյուղում ապրող տղան կրակոցների ձայների տակ է մեծացել։ Պատերազմ գնալն այլ ընտրանք չուներ։ Կամավոր էր, ասի Նարեկ ջան, մի գնայել ասեց իր խոսքերն եմ էլ ասել մի քիչ բան, ես չգնամ, դու չգնաս, ով պետք է գնա, ով պետք է մեր սահմանները պաշտպանի, ես սենց լռեցի ու այդ ասի դա ոչ բան քեզ չեմ ասում։ Ինչ վիրավորվել էր, ես չեմ ասել, որ ինքը ճակատում է, առաջի գիծը։ Միշտ ինքն ասում էր, մենք երրորդ գիծ ենք, մենք հեռու ենք, կրակոցներ չկա մեր մոտ, էլի ես վիրավորվել է, նոր բանում այլ, ուրեմն ինքը ինձ բանը, ոչ թե խաբել, այլ երևի հույսատվել, որ ասենք բան չկա, էլի մինչև վերջ օրնել չեմ ասել ես։ Կռվի դաշտում, երբ մի վայրկյան շունչ քաշելու ժամանակ է ունեցել, Նարեկը նշումներ, գրառումներ է արել։ Գիրքը գեղարվեստական վավերագրություն է տեսածի ու պատերազմում կռվի դաշտում ապրածի մասին։ Նարեկին գրեթե հետ ենք բերել այն աշխարհից։ Նույնիսկ գիտեին թե որ ինքը զոհվել է, ինձ զեկուցեցին որ զոհվել է, ասի թեկուզ զոհված մի քիչ հարազատի նման էլ ասի Նարեկից հետ բերել։ Տղաները խոս տվեցին բերեն հատուկ նշանակության ջոկատներ։ Մտան ու զանգեցին ինձ, ասին Նարեկը ողջ է, արդեն անցել է 4.5 ժամ, որ Նարեկը այդ վիճակում մնացել է, դուրս բերեցինք Փարքասու։ Պատերազմի 42-րդ օրն է վիրավորվել։ Գանգուղեղային ծանր վիրավորումից, կոմայից ու բուժման ծանր ընթացքից հետո զինվորի տանը նորից քայլել ու խոսել է սովորել, շարունակել ու ավարտել վեպը։ Զինվորի տան նպատակը նաև բացի բուժումից իրենց մասնագիտական կողմնորոշումն է եւ դա կոչվում է սոցիալական վերաինտեգրում, քանի որ Նարեկը իրեն վերագտավ գրելու մեջ որպես իր նոր մասնագիտություն, այդ պատճառով որոշեցինք, որ Նարեկը, այսպես ասած, ֆինանսավորենք, նաև ինքը իր գրքերը ցանկության դեպքում կարող է վաճառել եւ իր համար հանդիսանալ որպես եկամտի աղբյուր, այսինքն սա Նարեկի սոցիալական վերաինտեգրման, նոր կրթության եւ նոր ոլորտ տեղափոխվելու որոշումներ, հենց Նարեկը ինքը որոշեց, որ այդ ճանապարհը պիտի բռնի։ Նարեկը գիրքը սովորական հայրենիք է անվանել, ինչպես Չարենցն է երկիր Նայիրիում ասում, Նայիրիում ապրում էին աշխարհի ամենասովորական մարդիկ, ամենասովորական հատկանիշներով, Նարեկի խոսքով էլ իր գիրքն այդ նույն սովորական մարդկանց մասին է, որոնք հայրենիքի համար կռիվ էին տալիս։ Ես գրեցի այն մարդկանց մասին, որ գնացին, վիրավորվեցին, վիրավոր տղեր կան, զոհված տղեր կան այստեղ գրած։ Բայց չէ որ թիկունքում էլ են մարդիկ սենց շատ կարևոր աշխատանքներ տարել ու առանց թիկունքի, առանց մեր բժիշկների, առանց թեկուզ ամենահասարակ չնայած հասարակ չի լինում, սովորական կարելի ասել, սովորական հաստուխի ու ավտոբուսի վարորդի չի լինի ապրել, մենակ զինվորի շնորհիվ չեն կարող ապրենք կամ երկիր ու հայրենիք ունենանք։ Ես հետո որոշեցի, որ պետք է թիկունքի գործունեությանն էլ անդրադառնամ ինչ-որ չափով։
Գրքում Նարեկի մարտական ընկերներն են, նրանց խիզախությունները, պատմությունները, գուցե նաև վախերն ու հաղթանակները։ Հերոսներից շատերը Նարեկի նման վիրավոր են, շատերը զոհվել են մարտի դաշտում։ 44-օրյա պատերազմի մասնակիցն ասում է, իր գիրքը պատգամ է ոչ մի դեպքում չհանձնվելու մասին։ Եթե զինվորի տան վիրավոր տղաները ապաքինվելուց հետո կարողանում են գիրք գրել, ստեղծագործել, ամուսնանալ, ապրել ու կյանքը շարունակել, ուրեմն կարող են բոլորը։ E eu acho que todos nós precisamos de um pouco de esperança depois da grande tragédia que assolou o mundo semana passada. Estou me referindo ao grande terremoto que ocorreu na Turquia e na Síria semana passada. O mundo inteiro está falando sobre o terremoto que abateu a Turquia esta madrugada. Mas o que poucos sabem é que essas terras são cheias de armênios e que nós também lamentamos muito. A comunidade armênia do Brasil foi construída por pessoas que sobreviveram do genocídio saindo dessas cidades, Maraş, Gaziantep, Adana. E, na verdade, este terremoto podem ser os ossos dos nossos bisavós revirando por baixo da terra, por tudo que está acontecendo em Artsakh. Hoje, enquanto o mundo ainda está ocupado com este terremoto, o Azerbaijão novamente cortou o gás na República de Artsakh. Para a Turquia, esta é mais uma oportunidade de apagar os traços da história. Afinal de contas, eles reconstruirão os edifícios e dirão que nunca houveram armênios por lá. Já são 56 dias de bloqueio em Artsakh. Até quando essas pessoas poderão aguentar? Pegou todos de surpresa. A gente sabe que aquela região é uma área onde as placas tectônicas estão sempre em movimentação. Aconteceu na Armênia em 1988, quando a cidade de Spitag, em Gyumri, teve um terremoto da escala mais ou menos 8 ponto alguma coisa, que terminou com a cidade. Gyumri hoje é uma cidade muito bonita, ela foi reconstruída, mantiveram os prédios da forma antiga e nós temos certeza que na Turquia e na Síria isso também vai acontecer. Infelizmente, para todos os armênios do mundo, esse fato foi duplamente trágico. Não apenas pelas vidas humanas que se perderam, mas também porque todos aqueles territórios onde o terremoto atingiu em maior escala eram vilarejos e terras de onde os nossos avós e bisavós saíram durante o genocídio de 1915. Maraş, Urfa, Antep, Adana, essas cidades todas moravam pessoas que hoje seriam os bisavós dos armênios que construíram a comunidade armênia do Brasil. Uma grande parte da nossa comunidade são habitantes de pessoas que vieram de Maraş. Para nós, não apenas vidas foram perdidas, mas também foi uma parte da nossa história que foi apagada. Porque uma vez que esses prédios tenham ruído, a gente sabe que a Turquia vai reconstruir e aqueles traços que provavam que somente armênios moraram lá não existirão mais. E os turcos terão mais uma oportunidade de dizer que era tudo mentira. Mas deixando isso tudo de lado, algo muito irônico aconteceu. Porque o terremoto foi exatamente nesses vilarejos até chegar na Síria, que foi o caminho que os nossos bisavós cruzaram pelo deserto de Deir Zor até conseguirem se refugiar na Síria e no Líbano. O mundo trabalha de formas distintas. Num momento onde a Armênia corria um grande perigo agora, que o Azerbaijão e a Turquia tinham grandes olhos em tomar não apenas as terras da República de Artsakh, mas também territórios da própria Armênia, hoje eles estão ocupados com suas próprias tragédias e, graças a Deus, vão nos deixar em paz por um tempinho. Apesar de tudo isso, a Armênia foi um dos primeiros países a mandar equipe de resgate para ajudar a Turquia e também ajuda humanitária, comidas, roupas, sapatos, remédios, tudo que foi necessário. Aí vocês me dizem, mas por que a Armênia fez isso? Antes de mais nada, existe o lado humano. Nós não desejamos que isso aconteça com ninguém. Mas também queria mostrar para vocês um pedacinho de um vídeo que mostra o que a Turquia fez com a Armênia quando isso aconteceu em 1988. Vamos ver um pouquinho a hora da verdade? Ուրախանում որ Թուրքիայում այսօր այդպիսի իրավիճակ է։
մարդկայնորեն ծանր է, բայց չեմ մոռանում նաև Սպիտակի երկրաշարժից հետո Բաքվից ուղարկված օգնության վագոնները։ Վրան էլ գրված շնորհավորում ենք այդ օգնության վագոններում, եթե ինձ հասակակիցներ այն ժամանակ հետաքրքրված մարդիկ կան, կհիշեն, որ Բաքվի ծննդատ տների արյունոտ, կեղտոտ սավաններն էին դրել ուղարկել որպես օգնություն։ Ծաղրուցանակ, մենք իհարկե չենք կարող իջնել նրանց մակարդակին, մենք չենք կարող մեզ թույլ տալ այսօր կործանված, սպանված, բարված, փլատակների տակ մնացած մարդկանց կապակցությամբ, բայց եւ չմոռանանք, թե ում հետ գործ ունենք։ Մայրս մի լավ խոսք ուներ, ասում է Շան հետ հենց բարեկամություն կանես, փայտը ձեռիցդ չգցես։ Ela se referia ao terremoto de 1988 que assolou a cidade de Gyumri, também conhecida como Spitak. Os turcos, naquela época, mandaram farinha embebida em gasolina com uma anotação: parabéns, porcos. Hoje, quando eles precisam, a Armênia manda equipes de resgate. Cada um só dá o que tem. Vamos falar um pouquinho de hoje? Nesse exato momento que vocês estão assistindo o programa, a República de Artsakh encontra-se isolada há 66 dias. Durante todo esse período, mais de 2 meses, a única estrada que liga a Armênia à República de Artsakh, que se chama Estreito de Latim, encontra-se bloqueado pelo Azerbaijão. Caminhões que levam mantimentos, remédios, pessoas, circulação de ônibus, de carros, está totalmente bloqueada. A gente está falando da história de uma pessoa que tinha um pai morando em Yerevan, com uma doença bem grave, e nos últimos dias do pai, o filho não pôde visitar o pai na capital Yerevan porque a estrada estava fechada. A gente está falando de uma pessoa que tinha uma mãe com câncer, que morava em Artsakh, e ela morava em Yerevan, e a mãe dela se submeteu a um tratamento muito pesado, precisava continuar o tratamento, não pôde sair de Artsakh para ir a Yerevan receber esse tratamento. Vamos lembrar que na República de Artsakh os medicamentos não estão chegando. Vamos lembrar que o gás está sendo cortado pelo Azerbaijão e as pessoas não têm como se aquecer. Vamos lembrar que hoje eles vivem uma realidade do inverno que hoje fez menos 28 graus. Então, essa é a realidade de hoje. As crianças das escolas de Artsakh estão tendo o seu direito de educação básico negado, porque as salas de aula estão tão frias com o corte de eletricidade e do gás que elas não podem ir para a escola. Então, as escolas se adaptaram, porque os armênios sempre se adaptam, e colocaram esta semana aquecedores a lenha no meio das salas de aula. Vamos ver o que acontece nos dias de hoje. Hoje se completam 66 dias da República de Artsakh pelo Azerbaijão. O terror energético do Azerbaijão continua. 120 mil residentes e 30 mil crianças continuam reféns em sua própria terra natal. Lojas vazias, cupons de alimentação, dezenas de milhares de pessoas ficaram sem aquecimento. Filas para comprarem os alimentos numa temperatura de menos 20 graus abaixo de zero. Hoje, o Azerbaijão bloqueou novamente o único gasoduto Armênia-Artsakh. No momento, o fornecimento de gás foi completamente interrompido. Devido às frequentes interrupções no fornecimento de gás, o processo educacional é impactado. Alunos de jardins de infância e grupos pré-escolares de escolas aquecidas a gás, alunos do ensino fundamental e médio não frequentam as aulas. A intenção do Azerbaijão é criar condições de vida praticamente impossíveis para que essas pessoas saiam destas terras. Para poderem continuar as aulas, foram destinadas salas equipadas com fogões para alunos do ensino médio nas escolas. Em 8 escolas da capital, Stepanakert, ontem iniciaram-se os trabalhos de adaptação das salas de aula para que elas sejam aquecidas com lareiras de madeira. As aulas perdidas serão recompensadas invadindo as férias da primavera. As atitudes genocidas do Azerbaijão privam as crianças do direito básico de educação.
força e a vontade do armênio, porque para nós educação é algo básico, é um princípio que é altamente valorizado na Armênia. As escolas na Armênia incluem no currículo aulas de xadrez para que os alunos possam aprender estratégia. A gente percebe que uma pessoa que sai de uma escola da Armênia, ela entende de literatura, de poesia, ela é capaz de declamar poemas, cantar, tocar algum instrumento musical sempre. Então, imaginem o quanto para eles agora está sendo... o quanto está incomodando para eles não terem acesso a essa educação e não saberem, com seus filhos quando crescerem, que tipo de qualidade de ensino eles poderão dizer que tiveram. Para nós isso é primordial. A Lupo desenvolveu uma nova linha de embalagens para diminuir o descarte e facilitar a visualização dos produtos. O resultado foi surpreendente. Só nas embalagens de cuecas conseguimos 90% de redução de papel. Além disso, a exposição fica muito mais atraente nas lojas. Venha conferir, os demais produtos estão chegando. É a Lupo, comprometida em dar seu melhor para você e para o planeta. Mas, no programa de hoje, não só vou levar vocês para a Armênia, vou trazer alguém de lá de fora para vocês. Porque agora a gente vai começar uma fase do programa Conexão Armênia, onde a gente quer mostrar as diferentes diásporas. Uma vez que nós sabemos que hoje uma das maiores forças da Armênia e de Artsakh estão na diáspora. Afinal de contas, as pessoas tiveram que sair num êxodo, no genocídio de 1915, refizeram suas vidas, construíram grandes comunidades por todos os países que eles passaram e agora eles podem investir de volta na Armênia. Então, a nossa força está no povo armênio que vive fora também. Então agora a gente vai começar a mostrar para vocês alguns lugares armênios fora da Armênia, para que vocês possam conhecer e se algum dia estiverem nesses países, vocês possam ir visitar, ir comer um prato armênio com um sabor de Portugal, um prato armênio com um sabor da Argentina, um prato armênio com um sabor de Espanha, e não só pratos, mas também igrejas, escolas e lugares que eles construíram, por onde eles passaram. Então, hoje, vou trazer um cara muito especial para vocês conhecerem. O Robin mora na França e ele veio nos visitar em São Paulo para fazer exatamente esse tour e essa ronda pelos locais armênios da comunidade de São Paulo. Eu agarrei ele e falei, você tem que falar do seu projeto no Conexão Armênia. Ele tem um site, littlearmenias.com, ele tem um livro que eu ganhei um exemplar e ele faz a maioria dos seus vídeos de forma curta no Instagram. Então sigam Little Armenias e vamos conhecer este rapaz muito simpático e que fala um português de deixar qualquer um de boca aberta. Aprendeu sozinho. Este rapaz, assim como eu, é um cidadão do mundo. Ele adora viajar. E por todos os lugares que ele vai, ele registra alguma coisa interessante que tenha sobre a diáspora armênia. Por quê? Muitos de nós gostamos de viajar e sempre é um costume dos armênios. Onde eles forem, eles procuram um restaurante, uma igreja, uma escola. É como se a gente se conectasse e pudesse conhecer um pouquinho desse lugar. Vamos lá, vamos com vocês, Rupen. Como surgiu essa ideia? Então, eu trabalhei 5 anos pela administração francesa, trabalhei em embaixadas da França na Rússia, por exemplo. Eu viajei na Europa sozinho, de backpack, assim, uma vez fui para a Grécia, outra vez para a Bulgária. E, tipo, muito com boa casa, às vezes eu vi uma aqui, uma lá, um restaurante. E depois eu falei, ok, eu já vi o Líbano, eu conheço os amigos da França, já vi no Líbano, na Síria, na Rússia. Acho que a gente, como diáspora, precisa de uma guia de viagem. I got my head out the sunroof. I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. Welcome to Clube Armenia in São Paulo.
capital, Brazil. This is where the Armenian sports organization are located. With the football here, tennis here, swimming pool, basketball and futsal. Caminando por Rosario, dando vueltas por ahí. C'è la luna, mezza mare, mamma mia, mi maradare. And no one knows why I'm into you. 'Cause you'll never. Welcome to Chennai or Madras in India. A sizable Armenian community lived there in the 18th century. It's also famous for being the birthplace of Armenian journalism. The first Armenian language newspaper in the world was published there. Canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. 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 Era isso, uma guia de viagem pela diaspora armênia. 100 países? Sim. Como você financia esse projeto? Então, o projeto tem uma grande parte do projeto que eram coisas que fiz quando eu morei. Eu trabalhando, eu morei na Rússia 2 anos, morei na Síria 1 ano, então viajei no Líbano, na Europa do Este, Ásia Central, essas coisas como trabalho. Então, depois disso, eu tive um financiamento, ajuda financeira da parte da UGABI, porque ganhei um prêmio como a UGABI, e da Fundação Gulbenkian também, para a publicação do livro. Então, isso tem também alguns sponsors, está começando pouco agora, a publicidade também está começando a fazer, agora que tem um tamanho suficiente para fazer, no começo era complicado. Também uma coisa que é importante, porque a pessoa está, ela está viajando, mas o modo de viajar conta muito quando você vai fazer as contas. Eu viajando, sempre, viajo, me custa menos do que morar na França. Com certeza. É verdade. Então, custa menos, porque uma pessoa normal que vai morar em Los Angeles ou em Paris vai gastar no dia a dia mais do que eu viajando. Então, porque fico no hostel, cozinho minha comida, uso transporte apenas, nunca vou de táxi de um lugar para outro. Em Los Angeles, por exemplo, toda pessoa estava como rindo, você, sério, usa o ônibus em Los Angeles? Até pessoas nascidas em Los Angeles nunca entrou no ônibus, eu fui para Montebello de ônibus, depois para São Fernando do Vale de ônibus. Então, é um modo de viajar também que ajuda para fazer isso ter sentido do lado financeiro. Tá bom, então agora para a gente finalizar, tem alguma mensagem que você gostaria de deixar, para os armênios do Brasil, ou até mesmo para os brasileiros que assistem o programa, algum lugar favorito seu no mundo que, não sei, você indica para eles conhecerem, que tem algum armênio, não sei. A dica principal, geralmente, que eu quero falar para pessoas, especialmente de gerações depois do genocídio, ou segunda, terceira, até quinta geração, é no sangue. Então, é uma coisa que você tem. Ser armênio não é só para pessoas que moram na Armênia, ou a primeira geração, ou a segunda. Você não vai se tornar outra coisa só porque nasceu em outro lugar. Ser armênio é a coisa que você é. É um fato. Não é nenhuma uma dica, é um fato. Acho que reconhecer esse fato de eu sou armênio, porque sempre já ouvi falar alguém, não sou armênio, mas meu pai é armênio. Não sou armênio, mas meu avô é...
Mas então você é o quê? Então, a árvore de massa faz o que na laranja? Não faz sentido. Mas o projeto de Armênia, em geral, acho que as conexões que podemos fazer entre pessoas da diáspora e da Armênia hoje é entender que viver essa amenidade pode ser de muitas formas e que agora temos essa opção. Você quer se sentir armênio com a música, vai encontrar armênios do mundo inteiro que está fazendo a mesma música do que você. Você morar em Los Angeles, vai conhecer um armênio de Buenos Aires que gosta do mesmo tipo de música. Gosta de futebol, você pode seguir os clubes armênios da Armênia, clubes armênios do estrangeiro. Tem várias. Você mora na França, quer aprender espanhol, vai achar um armênio da Argentina para aprender. Todas essas conexões, estamos num momento do mundo, da história do povo armênio, que estamos o mais conectados uns com o outro. Até na história, vai até a guerrilha, sempre tivemos essas divisões geográficas, e até um armênio de Hadjin talvez não conhecia bem o armênio de Antep, que está perto. Sim, mas agora com a internet agora mudou. Tem internet. Então agora temos essa possibilidade de ser conectados. E para um povo, para outros povos talvez é diferente. Quando tem a demografia diferente, tem a geografia diferente, mas para nós é ouro. Agora temos um potencial enorme com a diáspora que temos, com a diversidade da diáspora que temos. E então é o interesse de cada um de reconhecer essa identidade que temos e de aprender sobre os outros e crescer como armênio do mundo. Você falou como cidadão do mundo. Mas é verdade. E tem que ver a amenidade não como uma coisa, não sei, que seja limitada, mas a amenidade é o seu passaporte pelo mundo. No programa anterior, eu comentei com vocês que nós teríamos a Festa da Fogueira. Inclusive, convidei muitos de vocês para que fossem na Igreja Apostólica Armênia aqui em São Paulo participar da festa. Quem foi, amou. E quem não foi, perdeu. Só ano que vem. Quem não foi, perdeu também a grande oportunidade de dar as mãos ao seu amado e pular a fogueira para garantir essa união. Perdeu a oportunidade de repente, poder realizar um sonho, um desejo, um pedido, porque a gente fez questão de trazer um pedacinho daquela festa para que você conhecesse, já que não deu para ir, uma vez que a gente sabe, nossos telespectadores estão espalhados pelo Brasil todo e pelo mundo. Então, vamos levar você para dar uma puladinha na fogueira. Bom, depois de pular tanta fogueira, deu até fome. Este programa é patrocinado pelas Esfirras Dosa, uma das primeiras opções quando o assunto é ter culinária armênia ancestral no conforto de sua casa.
O que começou em 1956 com uma loja de esfirras e quibes para viagem de filhos de imigrantes armênios ganhou fama e notoriedade por sua famosa esfirra em toda São Paulo. E o que antes era uma pequena lojinha se tornou um belo restaurante. O restaurante Esfirras Dosa está com suas unidades em Presidente Altino, Alphaville, Vila São Francisco e Vila Madalena. Com sua crescente e merecida demanda, em 2007, a Dosa inaugurou sua fábrica de esfirras congeladas, distribuindo seus produtos por diversos supermercados do estado de São Paulo e por boa parte do Brasil. É o único lugar que você vai achar esfirras aquecidas, idênticas às feitas na hora. Compre Esfirras Dosa! Então agora, nós vamos levar vocês para conhecerem um restaurante armênio aqui em São Paulo. Sim, e é um restaurante inegavelmente armênio, porque ele tem o Yan no nome. Yan é o sufixo de todos os sobrenomes armênios espalhados pelo mundo. Depois do genocídio, grandes intelectuais armênios se reuniram e pensaram como nós vamos conseguir juntar essas crianças que ficaram órfãs. Vamos estabelecer que todos os armênios terão que acrescentar o sufixo IAN no final do seu sobrenome. Muitas vezes o sobrenome era a profissão da família. Então, por exemplo, Boyadjian. Boyadji era a tinta, era a pessoa que pintava. Então, Boyadjian era o filho do pintor. Kalayjian. Kalayji eram palavras em turco, porque a gente morava naquela região da Armênia, que hoje faz parte da Turquia. Então, os dois povos coabitavam. Kalayji, por exemplo, era o ferreiro, aquele cara que fazia solda. Então, Kalayjian era o filho do soldador. E assim, as profissões iam se multiplicando, colocando o Yan no final. O restaurante Yan, na verdade, colocou ali o carimbo, a nota máxima de que é armênio. Fica aqui, na região do Brooklyn, e a Marcela Susmeian foi conferir de perto para a gente ver se essa receita que eles passaram para nós era realmente boa. Então, primeiro vocês vão babar com a receita dessa salada de trigo que eu nunca tinha comido e vou fazer em casa. Depois a gente vai ver a Marcela degustando e fazendo raiva pra gente com os pratos maravilhosos que ela experimentou lá. Vamos lá? Vamos comigo dar um pulinho lá no Yan. Oi, hoje eu vou mostrar aqui pra vocês um restaurante armênio em São Paulo. E olha só, logo de fora do restaurante, antes de entrar, a gente já avista a bandeira da Armênia. Então já dá aquele calorzinho no coração, sabe? O restaurante se chama Yan e serve receitas tradicionais armênias em uma roupagem nova. O espaço é super moderno com alguns elementos tradicionais. Então fica assim, cheio de personalidade, sabe? Confesso que eu fiquei super animada, porque é a primeira vez que eu fui num restaurante especialmente pro Conexão Armênia. Restaurante lotado, e olha a sorte que eu dei de fazer o vídeo aqui pra vocês com o Monte Ararat ao vivo. E é lógico que eu não ia perder a oportunidade, eu quis pedir assim, quase todo o cardápio.
Tipo aquelas mesas mesmo bem tradicionais armênias, bem fartas, do jeito que armênio raiz gosta. De entradinhas já esse trio de pastinhas, então coalhada, babaganushi hummus, esfirra de bastermai de verduras que tava assim, uma delícia, mantã, quibe frito, enfim, pãezinhos, até linguiça de cordeiro eu pedi. Também esse quibe cru. A carta de drinks é muito legal. Eu sugiro até que você não peça, tipo cerveja, vinho. Pede mesmo um drink. Eu pedi uma soda com maracujá e morango e pedi também um suco de tomate, que tava incrível. O quibe tava muito bom, porque eu sou bem exigente com o quibe, principalmente porque é fritura, mas ele tava super temperado, recheado, assim, aprovadíssimo. As pastinhas encantam, porque elas vêm nos potinhos de cobre, então, assim, uma apresentação bem legal, diferentinha, sabe? Bom, a esfirra de bastermá estava espetacular. Na medida, o tamanho da massa, a espessura da massa, o queijo, a quantidade de bastermá também, viu? Olha, para quem ficou curioso, quem foi comigo me acompanhar foi o meu marido. E ele já esteve na Armênia comigo, inclusive. Aliás, a experiência dos restaurantes armênios da última vez que eu estive na Armênia foi bem parecida com essa. Os ambientes, as apresentações. Então eu achei que estava super, assim, realmente conectado com o que está acontecendo lá na Armênia. E agora vem uma das horas mais esperadas da noite, que é provar o mantã. Bom, o caldinho vem nessa jarrinha separada, então você joga o caldinho por cima. E assim, o sabor que eu tenho do mantã é muito da minha família, que é um pouco diferente. Mas esse também estava muito gostoso. E essa é a salada de grãos, que é um sucesso no restaurante, que é uma combinação de trigo grosso, grão de bico, uva passas, hortelã, amêndoas e frango desfiado ao molho de coalhada fresca. E essa é a salada da receita, e agora vamos ao que interessa, que é provar. Aprovadíssima. E para finalizar essa mousse de coalhada com calda de morango com pedaços e ao fundo castanhas. Na hora de ir embora eu fiz questão de filmar que o bar e a cozinha que são abertos, que são um espetáculo à parte, viu? E mais um pouquinho da bandeira armênia também. E espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Tchau! Livre, leve e com fome, Marcela. Você me deixou com vontade. Então agora só me resta aprender um pouquinho de tecnologia com o Davi. Vamos ver o que o Davi Komroyan vai trazer para nós esta semana. Davi, abra suas portas da sabedoria para mim. O que você trouxe para nós? Valeu, Marti, tudo bem, pessoal? Barevzes, aqui quem tá falando é o Davi Komroyan, e nesse quadro onde eu costumo falar de tecnologia, ciência e inovação da Armênia, eu sempre trago aqui para vocês tecnologias que têm crescido bastante lá na Armênia ou que tiveram pelo mundo algum impacto, algum armênio envolvido ou alguma influência da Armênia. E algumas semanas atrás, a Marti me mandou uma imagem muito interessante de uma inteligência artificial que fez um poema sobre a Armênia e sobre a questão ali do Artsakh. Isso se espalhou por vários veículos de notícia porque realmente foi um poema muito emocionante, mas criado por uma inteligência artificial. E não é de hoje que as inteligências artificiais vêm tendo um papel muito ativo na sociedade em que a gente vive. Em vários programas eu já falei de inteligências artificiais, de iniciativas envolvendo startups armênias e pensei, por que explicar para os ouvintes o que é inteligência artificial? Hoje, quase tudo que envolve tecnologia pode, de alguma maneira, se transformar em algo com inteligência artificial. E para construir esse programa, eu pensei, por que não usar uma inteligência artificial? O que eu fiz? Eu pedi para uma inteligência artificial escrever um roteiro para esse vídeo. Veja só, eu entrei num website que contém uma inteligência artificial. Esse website está ficando bem famoso, o nome dele é ChatGPT, que possui ali uma inteligência artificial, uma tecnologia construída para ser uma ferramenta de bate-papo virtual e se comunica como um ser humano. Você pergunta para esse chat e ele te responde como se realmente fosse um ser humano, de maneira extremamente realista e com uma fluidez se aproximando demais da complexidade da conversação de um ser humano. Se ninguém te dissesse que fosse uma máquina, talvez você conversasse ali e achasse que tivesse uma outra pessoa do outro lado. Então, inicialmente eu perguntei, ChatGPT, você poderia me ajudar a escrever um roteiro para um vídeo onde eu explico o que é você, o que são as inteligências artificiais da qual você faz parte?
E ele, de maneira super educada, colocou ali, claro, posso ajudar. Aqui está um roteiro básico que você pode usar como ponto de partida. Ele colocou uma sugestão para a introdução, outra sobre a história da inteligência artificial, como funciona as capacidades de uma inteligência artificial, as aplicações, as limitações e, por fim, uma conclusão, um resumo geral das principais informações. Ele até falou, espero que esse roteiro te ajude, lembre-se de adaptá-lo para se adequar à sua voz e estilo de apresentação, que são únicos. E eu então pedi logo depois para ele, você pode reescrever como se fosse um jovem de 23 anos explicando para uma pessoa idosa? Eu disse isso principalmente porque as pessoas idosas hoje têm um pouco de dificuldade de compreender o que é. Então eu queria saber como é que ele explicaria para um idoso. E aí, novamente, ele disse, claro, aqui está uma versão mais simples e adaptada para o público idoso. Então ele disse, olá a todos, hoje eu vou explicar o que eu sou. Eu sou um modelo de linguagem chamado ChatGPT, que é um tipo de inteligência artificial criada para entender e conversar com humanos. Aí no ponto da história, ele falou para entender o que eu sou, é importante saber um pouco sobre a história da tecnologia. Desde a década de 50, cientistas e engenheiros têm trabalhado no desenvolvimento de inteligência artificial. Isso significa que eles criaram computadores e programas que podem fazer coisas que antes só os humanos podiam fazer. Aí ele fala do funcionamento. Eu sou uma inteligência artificial que funciona como algoritmos e técnicas de aprendizado Eu sou uma inteligência artificial que funciona com algoritmos e técnicas de aprendizado de máquina. Isso significa que eu fui programado para aprender com exemplos e dados fornecidos pelos humanos. Quando vocês me fazem perguntas ou me dão uma instrução, eu uso o que aprendi para entender o que vocês querem e tentar responder da melhor maneira possível. Depois ele falou das capacidades. Algumas coisas que eu posso fazer incluem responder perguntas, gerar textos, traduzir idiomas. Por exemplo, se vocês quiserem saber a previsão do tempo, eu posso procurar essa informação e dar uma resposta. Ou se vocês quiserem escrever uma carta, eu posso ajudá-los a escrever. Aí depois ele falou das aplicações. Eu sou usado em várias coisas, como assistentes virtuais, chatbots. Por exemplo, se você tem um assistente virtual em casa, como a Alexa ou o Google Home, vocês podem me perguntar coisas que eu vou tentar responder da melhor maneira possível. Não sei se vocês também, telespectadores, já utilizaram alguma dessas tecnologias? Perguntar e a inteligência responde. Depois, no ponto 6, ele colocou as limitações. É importante lembrar que, apesar de eu ser muito útil, ainda tenho minhas limitações. Por exemplo, às vezes eu posso ter dificuldade em entender nuances de linguagem e emoções humanas. Além disso, ainda há muito trabalho a ser feito para melhorar a tecnologia e torná-la ainda mais precisa e útil. Por fim, no 7º ponto, a conclusão, ele disse, em resumo, eu sou uma tecnologia que pode ajudá-los a fazer coisas e responder perguntas. Mas lembrem-se, eu sou apenas uma ferramenta e ainda tenho minhas limitações. Espero que essa explicação tenha sido útil. E agora, vocês entendam um pouco melhor o que eu sou e como funciona. É incrível ver que nós acabamos de bater um papo com uma tecnologia que gerou um roteiro praticamente para eu explicar para vocês. Eu então perguntei algo, já que somos um programa da coletividade armênia do Brasil, eu perguntei o que você sabe sobre a Armênia. Então ele me respondeu. A Armênia é um país localizado no Cáucaso, região que faz fronteira com a Europa e a Ásia. A capital da Armênia é Yerevan, a língua oficial é o armênio e a moeda é o dram. A Armênia é conhecida por sua rica história e cultura, com influências do cristianismo e do antigo reino da Armênia, que remonta ao século VI a.C. A Armênia também tem uma rica tradição culinária, com pratos, e aí ele fala alguns aqui, como dolma, o lavash, também fala que o país é conhecido por suas belas paisagens naturais, as montanhas, o Lago Sevan, e nos últimos anos, olha que interessante que ele escreveu. A Armênia tem enfrentado desafios políticos e econômicos, incluindo tensões com seus vizinhos Azerbaijão e Turquia. Em 2020, a Armênia e o Azerbaijão entraram em conflito pela região de Nagorno-Karabakh, que é reivindicada por ambos os países. O conflito terminou com um acordo de cessar-fogo em novembro de 2020, mas a região continua sendo uma questão política importante para a Armênia. Olha só, respondeu como um humano. E então, para finalizar, eu perguntei para ele, você pode fazer um poema sobre a Armênia? Para talvez explorar um pouco mais dessa emoção da máquina. E ele disse, claro, aqui está um poema sobre a Armênia. Só que não vou ser eu que vou narrar. Vou pedir para uma voz e um rosto de inteligência artificial também falar para vocês. Selecionei esse rosto aqui. Selecionei essa voz aqui. E esse foi o texto. O sol brilha no horizonte caucasiano. Sobre as montanhas que se erguem como sentinelas. Em seus cumes, a neve eterna é um testemunho de uma história rica e cultura imponente. A Armênia, com sua língua e escrita única, é um tesouro que atravessa os tempos. Os antigos monastérios e igrejas de pedra
falam de uma fé que persiste forte. Nas aldeias, os aromas de pão fresco e ervas inundam o ar enquanto o dia começa. E no centro de Erevan, a capital vibrante, a cidade antiga e a moderna se entrelaçam. Mas a Armênia também conheceu a dor dos impérios e conflitos que a tentaram submeter. Em seus rostos, a força e resiliência se vê. E sua história nos ensina a sempre resistir. Assim, a Armênia, com sua beleza e cicatrizes, nos mostra a beleza da humanidade que persiste. E nos convida a aprender e honrar a história e cultura que se mantém firme. Meus queridos, talvez vocês estejam assustados com o quanto a inteligência artificial pode fazer. Hoje, existem milhares de aplicações. Se você quiser fazer uma viagem para algum lugar, pergunte para ele qual é o melhor roteiro de viagem. Se você quer saber dentro de um limite de preço, pergunte também. Se você quiser uma ideia para um texto, use uma inteligência artificial. Se você quiser dar uma aula ou uma palestra, ou até escrever um livro, ou gerar um conteúdo, peça ajuda para ele. Hoje em dia, as pessoas usam até para as lições de casa, as crianças hoje em dia estão fazendo tudo aqui. As redações, até TCCs, trabalhos de conclusão de curso. Você pede e ele constrói totalmente para você. Hoje em dia, até programadores que estão com dificuldade de gerar um código, pedem para o ChatGPT e ele gera totalmente. Existem milhares e milhares de aplicações. Existem outras inteligências artificiais, não só para texto, não só para vídeo, não só para música, até mesmo para imagens. Como, por exemplo, eu posso pedir para a inteligência artificial gerar uma imagem de um astronauta tocando piano na Lua, ou de um cavalo dentro de um avião olhando e refletindo sobre as nuvens. Ou eu posso pedir para que ele gere um novo logotipo para o programa Conexão Armênia. E uau, o resultado é fascinante. Barti, se você quiser usar esse novo logo, ele foi gerado por uma inteligência artificial. Tudo o que você imagina, música, vídeo, animações, voz, texto, a inteligência artificial pode até dirigir o seu carro se você quiser. Hoje, a inteligência artificial está crescendo. É um universo ainda pouco explorado, mas que está crescendo de maneira exponencial. E se você não sabe ainda, está ficando para trás. Porque hoje, quem conhece isso, percebe a preciosíssima ferramenta que ela tem sido. Então, meus queridos, falaremos bastante sobre isso nos próximos episódios. Fique ligado no programa Conexão Armênia e fique ligado no mundo da tecnologia. Afinal, a inteligência artificial está podendo fazer maravilhas. Hoje, esse programa fica por aqui, mas fique ligado que nos próximos programas eu vou falar sobre outros assuntos tecnológicos e inovadores. Vejo vocês, batiques a todos. Ai, esse Davi me faz sonhar e viajar pela Armênia. Aliás, falando em viagem, já começamos a preparar o grupo de viagem para a Armênia para este ano. Desta vez, iremos em agosto. A cada 4 anos existem jogos pan-armênios em Erevan. Estes jogos seriam uma espécie de jogos olímpicos, onde atletas armênios do mundo todo competem, representando o seu país de origem, levando a sua bandeira. Se encontram em Erevan e ocorrem festas maravilhosas, é uma oportunidade de confraternização para armênios do mundo todo. Então, aqui no Brasil, vamos levar uma delegação. Além desta delegação, teremos um grupo feito para as pessoas que gostariam de acompanhar, de torcer, de passear, de conhecer a Armênia, enfim. Então, já vai preparando sua malinha. Se você tem vontade de conhecer um país diferente, de repente é uma oportunidade. Eu irei junto, falando português, falando armênio, conhecendo cada cantinho, cada lugar interessante que você só pode descobrir com alguém que conhece a fundo. Eu sou obrigada a deixar vocês agora sonhando bastante. Até daqui 15 dias, quando a gente vai voltar com mais um programa cheio de atrações. Não se esqueça de deixar o seu like, ativar o sininho da notificação e seguir os nossos canais nas redes sociais. O Conexão Armênia não é apenas um canal de YouTube, mas sim um canal de televisão. Passa por mais de 300 canais pelo Brasil através da rede Connect TV. Compartilhe com seus amigos para que mais pessoas saibam sobre a Armênia. Com vocês, Vartine Kalaidian. Até daqui 15 dias.